Good morning, everyone. It is my honor to welcome you all to this day. I would like to start this day with a quote. Jesus Christ is the repository of truth behind the meaning of our lives by Anthony Jackson. The prayer song is Song of Our Soul. Not only that, it is a way of talking to our Creator. So let us start this day with a prayer song. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh, that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. But for the showers we plead. Welcoming the chief guest is the part of our Indian culture, followed for centuries. Now I call upon Ms. Devi Manu, Professor of Department of Computer Science, to give the welcome speech. We shall be seasons refreshing. Thank you, ma'am. Sent from the Savior. Good morning to one and all gathered here. On this auspicious occasion, Showers of blessing we need. Ma'am, your voice is not audible. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. We shall be showers of blessing. thank you. Yes, Precious ma'am, audible. reviving again. Good morning to one and all gathered here. On this auspicious occasion, I would like to welcome you all for this awareness program. Sound of I would like to start this day with a abundance of quote. Writing rain. a kind of repository and can help create a space for the accommodation of new thoughts and feelings. It's my honor and privilege to welcome our guest of the day, Mr. Rayavel P, a
assistant professor in the Mercy drops Department of round Computer us Science and are Engineering at falling, SaiRam Institute of but Technology. for the He has showers gained we various awards and plead. appreciations. Herewith, B We and C shall grade in NCC, Cisco certificate of CCNA, conducted an hackathon and the international conferences, Smart India Hackathon 2019 Software Education winner. Where he has done various projects in the innovative titles, smart face recognition and door unlocking systems, rescuing child from deep borewell, and so on. It's a honor and privilege to have you, sir. And he has published the various papers. Nearly, he has published 22 papers in various journals like UGC approved journals, Corpus, Works of Science, and FEI. Thank you, sir. It's my honor and privilege to welcome you, sir. Thank you, ma'am. Ma'am, his voice is audible? Yes, sir. Audible, sir. Yes, sir. Good morning to one and all gathered here on this auspicious occasion. I would like to welcome you all for this webinar on developing the respiratory, online respiratory of the proof of the concepts developed on the way forward plan. I would like to welcome our honorable chief guest, Mr.Rayavel P. I am glad to welcome our respected secretary, Mr. A.N. Henry Morris, Nazareth College of Arts and Science. We welcome you, sir. My hearty welcome to our principal, Dr. Mary Angelin, Nazareth College of Arts and Science. We welcome you, madam. It's my pleasure to welcome our Vice Principal, Mrs. Manoranjanam, the Head Department of Computer Science, Nazareth College of Arts and Science. We welcome you, ma'am. It is my pleasure to welcome Dr. Hema, Vice President of ICC and Head Department of English. We welcome you, ma'am. I'm happy to welcome Dr. Sendil, the Dean of Research and Head Department of Computer Science. We welcome you, sir. I extend my invitation to our IQAC Coordinator and Head Department of Mathematics, Mrs. Alamelu. We welcome you, ma'am. Now I hand over the section to the Chief Guest of the day. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, kindly confirm, sir. The screen is visible. Ma'am, our screen is visible? Yes, sir. It's possible, sir. Okay. Very good morning and very nice introduction about me for regarding the IIC, the Institutional Innovation Council, regarding the process. First of all, I am going to discuss about that what is meant by innovation and what are all the problems it needs and what are the solutions needs in our society. Then third thing, we have to create our own repository for students students repository. That will I discuss with the demo point of view. I have to discuss at the end of the session. Okay. First, I have to know about that. Everyone is knowing that this is a very honorable person for Infosys, Narayana Murthy. The last year, at the end of the December, he says that only one statement of general press meet. The India must solve in the grand challenges before thinking the terms of global leadership. We are looking for the global leader, for example, in Sundar Pichai in Google and like that, and so on. So the persons are in reached in the target area. But in India, we still some of the awareness, some of the pending of work is there. Lot of signification process will be there. Drawbacks will be there.
in such a companies, in Infosys, like that, Infosys, TCS, Tata Consultancy, like that, such a companies, they can provide the solution in real world environment. But the real world environment, the students is the only ambassador to solve the issues. What are all the way they can solve? The main thing by UN, by 2030, they can solve minimum of 17 SDG goals. For example, Sustainable Development Goals. These Sustainable Development Goals under the process of no poverty and health, climatical action, wellness, and so on so. Industrial innovation, like that. These 17 categories we can solve fully, means they automatically the eradication of the single issues will be the rectified in the situation process. The Narayana Murthy said like that only, but you have to solve and small issues comes under in colleges level. For example, in India grand challenges, year in talk said, this is the being that last 50 years, for example, in 1950, approximately you can take in 1950. In 1950 in New Delhi, what is the CO2? That's a air locations will be what is the procedure. But in now the situation, it drastically changes because of our environmental taking the food and our environmental statisticals only we will show in every winter. There is the problem in Delhi. We have to still not found the workable solution. But our students, in front of our students, in front of our young energetic members, we have to, these and all the problem. In our Chennai, the last 5 years, we have the lot of water scarcity also is there. Sometimes the summer season scarcity is there, but in case of winters and rainy seasons, they comes under the floods is also there. What is the solution? This is the real world solution. Then agricultural productivity, we have the improvement consideration. Some of the shift working basis of agriculture is a low technology manufacturing services. These and all the major solution, major drawbacks in India, we didn't have any solution to solve these and all issues. இந்த சுச்சுவேஷன்ல தான் நம்ம இப்போ இருக்கோம். ஆக்சுவலாக அட் ப்ரெசென்ட்டாக நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 இஷ்யூஸை நம்ம சால்வ் பண்ணாவே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக 99% ஆஃப் இஷ்யூஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணிட முடியும். The global leaders வந்து we have so much of leaders in our India. We have organized the chairs in the situation. But இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே இங்கே இன்னும் எராடிகேட் ஆகாம தான் இருக்கு ஆக்சுவலாக. பட் இது எல்லாமே அட் த இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ we can give the solution. India origin the CEOs in global trends. இப்போ டெக்னாலஜி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸில் வந்து நம்ம சிஇஓஸ் வந்து அங்கே இருக்காங்க ஆக்சுவலாக. சுந்தர் பிச்சையாக இருக்கட்டும், மென்மின் அகர்வாலாக இருக்கட்டும், சத்யா நட்லாவாக இருக்கட்டும், தென் அரவிந்த் கிருஷ்ணா இன் IBM, then Narayan in Adobe, then Raguraman in VMware, and so on so. But many of the young mind has been the frogging of the countries in like the US. But still we have some problems. We still some infrastructure problems arises in India. அதுதான் நம்மளுடைய மெயின் எராடிகேஷன் இஷ்யூவாகவே இருக்க முடியும். இப்போ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா, ஒரு பையன் ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே போயிடுறான், அந்த ப்ராஜெக்டோடைய சொல்யூஷன்ஸ் என்னங்கிறதே தெரியல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம எடுத்துப்போமே, இப்போ அவனுடைய அகாடமிக் ஸ்டடீஸ்ல படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவர் ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றாரு. அந்த ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு மேபி ஒரு பேப்பராவோ ஒரு பேட்டன்டாவோ கூட பப்ளிஷ் பண்ணிடுறாரு. ஆக்சுவலா பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பேட்டன்ட்டோ அந்த ப்ராஜெக்டையோ தூக்கி நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், ஓரமா வச்சிடறோம் ஆக்சுவலா. பட் பிரச்சனை எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் வர ஜென்ரேஷன் நெக்ஸ்ட் பேஜஸ் வராங்க பார்த்தீங்களா, அந்த நெக்ஸ்ட் பேஜஸ் வரும்போது அந்த ப்ராஜெக்ட் இது ஆல்ரெடி இருக்கு, இந்த ப்ராஜெக்ட் பத்தி நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, இதை ஒன்றும் நீங்க பண்ண தேவையில்லை, நீங்க வேற பண்ணுங்க நம்ம சொல்லிட்டு போயிடுறோம். பட் த ப்ராப்ளம் ரைசஸ் ஹியர் ஒன்லி. நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாம என்ன பண்றோம், இது எல்லாமே இருக்குன்னு சொல்றோம். எல்லாமே இருக்கு. கம்யூனிகேஷன் சைட்ல அவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் நமக்கு பெண்டிங்ல போட்டு வச்சிருக்கோம். நம்ம ஆல்ரெடி ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தா என்ன, பட் இன்னும் கமர்ஷியலைசேஷன் ஆகல இல்லையா? அந்த கமர்ஷியலைசேஷனுக்கு நம்ம எப்படி கொண்டு வர முடியும்? லாஸ்ட் மந்த் இன் விசாகப்பட்டினம் I attend one innovation talk program I attend, but so many of the companies will approach us. பட் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி வந்து 78 crores ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து சாங்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் அதில் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும்தான், 2 பேஜஸ் வந்து சேம் ப்ராஜெக்ட் சாங்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் அந்த கம்பெனி சிஓ சொன்ன ஒரே ஒரு வேர்டு என்ன தெரியும், இந்த பரவாயில்ல 2
பேஜஸ் வந்து சேம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தா ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. இன்னைக்கு வந்து கமர்ஷியலைசேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நமக்கு தேவைப்படுது இல்லையா, இந்தியாவே கூட இருக்கட்டும், நிறைய அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் நமக்கு தேவைப்படுது இல்லை, 2 பேரும் பண்ணிட்டு போட்டுமே, போத் ஆஃப் தம் வில் பி த சாங்ஷன் த அமௌண்ட் அப்படின்ட்டு போயிட்டார் ஆக்சுவலாக. பட் இங்கே நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, ஆக்சுவலாக ஒரு 2 பேட்ச் சேம் ப்ராஜெக்ட் எடுத்துட்டு வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம எத்தனை பேர் இதை அக்செப்ட் பண்ணோம் ஆக்சுவலாக? ஸோ அதுக்கு உண்டான ப்ராசஸ் தான் நான் இங்கே சொல்லிட்டு இருக்கேன் சொல்ல. நீங்கள் சேம் ப்ராஜெக்ட் நம்ம சொல்லிட்டு போகிறோம் ஆக்சுவலாக. அந்த ப்ராஜெக்ட் கமர்ஷியலைசேஷன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம விடக்கூடாது ஆக்சுவலாக. அது ஒரு பிஸ்னஸ் மாடலாக வந்து வெளியில் வர வரைக்கும் நம்ம விடக்கூடாது. ஒரு சின்ன ஒரு சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து காப்பிரைட்ஸ் வாங்கி அது வந்து அப்ரூவல் ஆகி வெளியில் வரணும், ஆன்லைனுக்கு வரணும் ஆக்சுவலாக. ஸோ மெனி ஆஃப் தம் யூசிங் தட் ப்ராசஸ். அதை வந்து நீங்கள் அண்டர் மெயின்டெனன்ஸில் போடுங்க ஆக்சுவலாக. அந்த டெக்னிக்ஸை தான் இப்போ நம்ம இங்கே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம், வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்க, த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இஸ் ஆஃப் ரிமைனிங் ரீசனபிள் ஆஃப் குவாலிட்டி ஆஃப் ஏர்ஸ் இல்லை நம்மகிட்ட, தென் வந்து கிளீன் வாட்டர்ஸ், ரீசனபிள் ஆஃப் குவாலிட்டி ஹெல்த் கேர் அண்ட் சேஃப்டி ஃபார் த உமன்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரன்ஸ். இது நவடேஸில் வந்து ஹியூஜாகவே ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலாக. தே வாண்ட்ஸ் அடோபபிள் ஹவுசிங். இப்போ இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஐஐடி மெட்ராஸ் வந்து ரீசென்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியர்லி 5 lakhs ஒரு ஹவுஸ் பில்ட் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ இட்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் த சிவிலைசேஷன் ப்ராசஸ் ஆக்சுவலாக. அந்த சிவிலைசேஷன் ப்ராசஸில் வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம எலாபரேட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறோங்கிற சொல்லியிருப்போம். பட் இங்கே ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யங் மைண்டு கிட்ட நம்ம கேட்கறது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தட்ஸ் த திங் இஸ் கால்ட் அஸ் ஏ நீட் சம் ஐடியா. அவங்க ஒன்று அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம ஐடியா வாங்கணும், இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும், ஐடியாவை நம்ம கொடுக்கணும். இந்த 2 பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக. இங்கே நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஐடியாஸ் நான் இதில் இருந்து ஷேர் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக. ஆல்ரெடி தீஸ் அண்ட் ஆல் த ஹேவ் த சொல்யூஷன். பட் அந்த சொல்யூஷன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அதை எடுத்துட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்க ஆக்சுவலாக. பட் அதில் சம்திங் எவ்வளோ ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் டெவலப்பராக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக வந்து ஏதாவது ஒரு 0.1% வந்து இஷ்யூஸ் இருக்கும். அந்த இஷ்யூஸை ரெட்டிஃபை பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் போயிருக்கும். ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனை வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணட்டும் ஆக்சுவலாக. அதுதான் நான் இங்கே மெயினாக சொல்கிறது. த ரீசனபிள் ஆஃப் குவாலிட்டி ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட். ஸோ குவாலிட்டி ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் நம்மகிட்ட இல்லை ஆக்சுவலாக. The reasonable quality schoolings and colleges of education from their children, and then public governance process, and some sexual harassment process also is there. Past success. இப்போ பாஸ்ட் சக்ஸஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ so many of them வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம சேட்டலைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லான்ச் பண்ணுறோம். தென் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, பாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் இருந்த சிஸ்டம் இன்னைக்கு 11th ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு ஆக்சுவலாக. தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் கேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபீவர் வந்தால் கூட ரெட்டிஃபை பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தது. இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை லெவலில் நம்ம எப்படி ரெட்டிஃபை பண்ணுறதுங்கிற அளவுக்கு கூட நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம். ரோபோட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரெட்டிஃபை பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக. கேன்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் பாட் ரோபோட் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக. ஸ்கின் ரோபோட் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம். திஸ் அண்ட் ஆல் த சொல்யூஷன்ஸ் வில் பி தேர். பட் ஸ்டில் இன் பெண்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நோ ஹேங்கர் அண்ட் ஜீரோ ஹங்கர் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸை வந்து நம்ம எப்போ எராடிகேட் பண்ண போகிறோம், அதுதான் இங்கே நம்ம சொல்கிறது ஆக்சுவலாக. இன் அவர் சாய்ராம் we organize the one small event. It's not a event, it's a fully the tie-up process. இதோட சாஃப்ட்வேரை தான் நான் உங்களுக்கு கிளியராக நான் ஷோ பண்ண போகிறேன் ஆக்சுவலாக. சாய்ராம் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் IDII-TN 2021 லாஸ்ட் இயர் நம்ம இதை பண்ணணும் ஆக்சுவலாக. பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அட் த ஜாயினிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் அவன் உள்ளே வரான் அப்படின்னாக்க அவங்ககிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய ஐடியாஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம கிளியராக அப்சர்வ் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக. ஐடியாஸ் அப்படிங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சொல்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேபி எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்து நம்ம சொல்யூஷன்ஸ் கொண்டு வந்தாலும் கம்ஸ் அண்டர் த 17 சஸ்டைனபிள் கோல்ஸ் அண்டர்ல கொண்டு வந்துட முடியும் கண்டிப்பா. அதுல எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது. அந்த 17 கோல்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கோல் நம்பர் 9 எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கோல் நம்பர் 9ல இண்டஸ்ட்ரி இனோவேஷன் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்ம சொல்லுவோம். இன்னைக்கு நம்ம சுச்சுவேஷன்ல நீங்க எடுத்துக்கிற போனா இருக்கட்டும், லேப்டாப்பா இருக்கட்டும், இல்ல சாஃப்ட்வேர்ஸா இருக்கட்டும், ஹார்ட்வேர்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல டிரான்ஸ்போர்டேஷனாக இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இனோவேஷன் ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் கண்டிப்பா இருக்கும். பட் இதுல ஒரு பையன் ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒரு ஐடியா அவன் டிஸ்பிளே பண்றான்னா, ஃபர்ஸ்ட் we have to collect the idea. அந்த ஐடியா ப்ராசஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் we move on that how to give the solution. அதை பத்தி இங்க நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணுவோம். இப்போ எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐடியா அவன் கொடுத்துட்றான். ஸோ ஐடியா கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவன் வந்து நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஐடியாஸ் கேதர் பண்றோம். ஐடியாவுக்கு ஒரு ஸ்மால் கிஃப்ட் ஆஃப் ஆனர் மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்குறோம் அவனுக்கு. அவன் வந்து ப்ரெசன்டேஷனுக்கு ஒரு ப்ரைஸும் கொடுத்துறோம். பட் இட்ஸ் டார்கெட் வந்து ப்ரைஸ் கிடையாது. ஒரு ஃபங்க்ஷன், ஒரு கல்ச்சர் ஃபங்க்ஷன் நடக்குது, கல்ச்சர் ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்ச உடனே நம்ம ஒரு ப்ரைஸ் கொடுக்குறோம், அதோட அந்த ப்ரோக்ராம் முடியுது. அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் இது கிடையாது ஆக்சுவலா. இட்ஸ் இனோவேஷன் கான்செப்ட் ஆக்சுவலா. இனோவேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா we can split up into the 4 part actually. First part is the IDII-TN, second part is a solve-a-thon, third part is a innovathon, fourth part is a inspire-thon actually. The first part, first yearல பையன் இருக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா IDII-TNல இருப்பான். Just you have to collect the idea, that's all.
அதுக்கு நிறைய பூட் கேம்ப் ப்ரோக்ராம் நடத்தலாம். அதுக்கு நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸின்ஸ் நிறைய கொடுக்கலாம் ஆக்சுவலாக, நிறைய கெஸ்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் நிறைய நடத்தலாம் ஆக்சுவலாக. தென் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் த ஐடியாத்தான் ப்ராசஸ், they can have some problem ideas they can have. After that we move on the solvathon process. சால்வத்தானுக்குள்ள வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிம்பிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா how to give the solution. இதுதான் சால்வத்தானில் நம்ம சொல்கிறது ஆக்சுவலி. ஹவு டு கிவ் த சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பையனுக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது சொல்யூஷன். இதை நம்ம எப்படி நம்ம பண்ண போகிறோம், எப்படி டார்கெட் ரீச் பண்ண போகிறோங்கிறது தெரியாது. வி கிவ் த மென்டார், இன்டர்னல் மென்டார் ஒருத்தர் கொடுக்கணும் ஆக்சுவலாக, எக்ஸ்டர்னல் மென்டார் ஒருத்தர் கொடுக்குறோம். இந்த எக்ஸ்டர்னல் மென்டார் இட் ஷுட் பி இன் எனி அகாடமிக்ஸாக இருக்கலாம், இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனி இண்டஸ்ட்ரீஸாக இருக்கலாம், இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எனி ப்ரொஃபஸர்ஸ் இன் வேரியஸ் யூனிவர்சிட்டிஸாக இருக்கலாம் ஆக்சுவலாக, இல்லை எனி வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸாக கூட இருக்கலாம் ஆக்சுவலாக. அவங்க அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்துக்கு எப்படி சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி அவங்க அதில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. என்டையர் த்ரூ அவுட் த 3 years அவங்க கூட இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக. தென் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து தே கேன் கிவ் த சொல்யூஷன். அந்த ப்ராப்ளம் பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்மால் சொல்யூஷன் நான் கொடுக்க போகிறேன், தட்ஸ் ஆல். அது அந்த ப்ராசஸோட இந்த பார்ட் முடிஞ்சிடும். எகெயின் த எண்ட் ஆஃப் த செஷன் ஆஃப் சால்வத்தானில் வந்து எகெயின் ஒரு கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனரில் ஒரு ஸ்மால் கிஃப்ட் மாதிரி கொடுக்க போகிறோம். அந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சிடும். ஆஃப்டர் த 3rd year என்டர் ஆகும்போது தே கிவ் த இனோவாத்தான். இனோவாத்தான் அப்படிங்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு இம்ப்ளிமெண்ட் த ரியல் டாக்ஸின். ஆக்சுவலி இம்ப்ளிமெண்ட் த ரியல் டாக்ஸினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூ கேன் கிரியேட் சம் ப்ரோட்டோடைப். இப்போ ப்ரோட்டோடைப் அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி சொல்கிறோம்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்ண போகிறேன். இப்போ மொபைல் அப்ளிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எடுத்துக்கலாம், ஆல்ரெடி வந்து ஸ்மார்ட் கார்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆல்ரெடி நிறைய இடத்துல இருக்குது. ஒன் ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேவ். இந்த ரேஷன் ஷாப்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து ரேஷன் புக்கு கொடுத்துருந்தாங்க ஆக்சுவலாக. இப்போ வந்து ரேஷன் கார்டுக்கு ஒரு ஸ்மார்ட் கார்டு கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு ஏடிஎம் கார்டு மாதிரி ஒரு ஸ்மார்ட் கார்டு இருக்கும் ஆக்சுவலாக. பட் இது வந்து கம்ஸ் அண்டர் ஒரு மொபைல் ஆப் மூலியமாக தான் வருது ஆக்சுவலாக. சாஃப்ட்வேர் பண்ணுறோம், சாஃப்ட்வேர்லேருந்து மொபைல் ஆப்பில் தான் நம்ம பண்ணுறோம். இதுக்கு முதல்ல ரியல் டைம் ஐடியா, அவன் ஐடியா தானில் இருக்கும்போது என்னன்னா அவனுடைய கோல் ஒரே ஒரு கோல் பாயிண்ட் மட்டும்தான். நான் வந்து ஒரு ரேஷன் கடைக்கு வந்து ஒரு புக் எடுத்துகிட்டு போய் நான் வாங்குறதுக்கு பதிலாக ஒரு ஸ்மால் ஏடிஎம் கார்டு எடுத்துகிட்டு போனால் போதும், ஒரு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அங்கே நான் வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன், பேப் பண்ண போகிறேன், அவ்வளோதான், தட்ஸ் ஆல். ஸோ அவனுடைய ஐடியா தானில் அவ்வளோ மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கான். சால்வத்தானில் வந்து இதை நம்ம எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம், ரியல் டைமில் போயிட்டு நீங்கள் ரேஷன் ஷாப்பில் உட்காந்து அது எப்படிலாம் அவங்க கலெக்ட் பண்ணுறாங்க, என்னென்ன டேட்டாஸ்லாம் வேணும் ஆக்சுவலாக அப்படிங்கிறத ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம ஃப்ரம் த பாட்டம் லெவலில் இருந்து டாப் லெவலில் வரைக்கும் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே அனலைஸ் பண்ணணும். ஸோ யங்கர் ஜென்ரேஷன் அங்கே வராங்க, ஓல்டர் ஜென்ரேஷன் வராங்க. ஸோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்து அவங்க என்ன டிஃபிகல்ட்டிஸை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறோம். அந்த அனலைசிஸ் பார்ட்டை தான் நம்ம சால்வத்தானில் சொல்கிறோம். இன்ஸ்பிரத்தானில் அது ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இனோவாத்தானில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு மாடல் கிரியேட் பண்ணி ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்க சொல்கிறோம், அவ்வளோதான். இப்போ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருப்பீங்க ஆக்சுவலாக. யூ ஹேவ் சோ மச் ஆஃப் ஐடியாஸ். அந்த ஐடியாஸை வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ப்ராசஸ் தான் உங்கள்கிட்ட இல்லை. ஸோ அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ப்ராசஸை நீங்கள் லேயராக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுங்க ஆக்சுவலாக. ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து ஒரு ஸ்மால் ஐடியாஸ் எடுத்துகிட்டு வாங்க, அந்த ஐடியாவை எப்படி நம்ம சொல்யூஷனாக மாற்ற முடியுங்கிறத ட்ரை பண்ணுங்க. ஆஃப்டர் தட் அந்த ஐடியா வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஐடியாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு ரீசனபிள் வேல்யூ நம்ம கொடுக்க முடியும், ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன ப்ராசஸ் பண்ணணும்னா நமக்கு இது ரீசனபிள் சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும் நமக்கு ஆக்சுவலாக. தட்ஸ் கால்ட் அஸ் ரெக்யர்மெண்ட் அனலைசிஸ். அந்த வந்து நம்ம எங்கே பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சால்வத்தானில் பண்ணுறோம். அதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் ஒரு ப்ரோட்டோடைப் ரெடி பண்ணுங்க, தட்ஸ் ஆல். ப்ரோட்டோடைப் ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னாவே நியர்லி வந்து 60% ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஓவர். அதுக்கப்புறம் பெண்டிங்கில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கோடிங் பார்ட் மட்டும் தான் பெண்டிங்கில் இருக்கும். ஸோ இதில் ஏதாவது இந்த ஃப்ளோவில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம். எனி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபேக்கல்டிஸ் ப்ளீஸ். வாய்ஸ் கிளியராக இருக்கா? எஸ் சார், எஸ் சார். ஓகே ஓகே ஃபைன். ஓகே ஃபைன். ஆஃப்டர் இனோவாத்தான், அதாவது ஒரு ப்ரோட்டோடைப் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் யூ மஸ்ட் நேமிங் த ப்ராஜெக்ட் ஃப்ரம் யுவர் செல்ஃப் ஆக்சுவலி. ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் நான் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணேன் ஆக்சுவலாக. தட்ஸ் த ஓனர்ஷிப் ஃபார் அஸ் ஒன்லி. ஸோ அப்போ அதுக்கு உண்டான ரெக்கார்ட்ஸை கிரியேட் பண்ணுங்க. நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் காலேஜ் முடிச்சுட்டு அந்த ப்ராஜெக்ட் ஜஸ்ட் லைக் தட் சப்மிட் பண்ணிட்டு நீங்கள் மூவ் பண்ணிடுறீங்க ஆக்சுவலாக. பட் அப்படி இருக்கக்கூடாது. அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து உங்களுடைய லைஃப் லாங் ப்ராஜெக்ட் ஆக்சுவலாக. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நேமில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு போங்க. அப்போ அது எப்படி பண்ணுறது? யூ ஹேவ் டு சப்மிட் த பேப்பர் ஆர் ப்ராடக்ட் ஆர் பேட்டன்ட்.
எய்தர் வந்து நீங்கள் பேப்பராக ஒன்று மேபி எஸ்சிஐ பண்ண முடியலனா கூட பரவாயில்ல, ஸ்கோப்பஸில் பண்ணுங்கள், இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஜிசியில் பண்ணுங்கள். ஆக்சுவலாக யூஜிசிலலாம் ரொம்ப சிம்பிளாகவே பண்ணிடலாம், இல்லை சம் அதர் ஜேர்னல்ஸில் கூட பண்ணுங்கள். உங்களுடைய ஐடியா ஒன்று இருக்குங்கிறத வந்து ரியல் வேர்ல்டு என்டிட்டி, அதாவது மற்ற மெம்பர்ஸுக்கு நீங்கள் வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுங்கள். தட்ஸ் கால்ட் அஸ் கான்ஃபரன்ஸ், அவ்வளோதான். ஒரு சிம்பிள் இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸில் கூட நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள், இல்லை நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸில் கூட ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஐடியாஸை ஜஸ்ட் லைக் தட் யூ ஹேவ் டு ஷேர், அவ்வளோதான். ஸோ அந்த பார்ட்டை கொண்டுட்டு வாங்க. தென் இன்கேஸ் நான் உண்மையாலுமே வேல்யூபிளாக பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா யூ கேன் டேக் த ரைட்ஸ், இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. ஆக்சுவலாக அந்த 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 வேல்யூ உங்களுக்கு தான். இப்போ யாரோ ஒருத்தர் அந்த ரேஷன் கார்டை ஸ்மார்ட் கார்டு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்காருன்னு நான் சொல்ல முடியாது. ஆக்சுவலாக ஸ்மார்ட் கார்டு ஆல்ரெடி நம்ம ஏடிஎம்ல நிறைய இடத்துல இருக்கு. பட் இந்த கவர்மெண்ட் அந்த இந்த ப்ரிமிசஸ்ல ஆக்ஷன்ஸ் டேக்கன் எடுத்தாங்க. ஆக்சுவலாக அது கொண்டு வந்தாங்க. சேம் லைக் தட் தான் இந்த ஃபாஸ்டேக் உடைய ப்ராசஸும். ஸோ ஏன் வந்து டோல்கேட்டில் அவ்வளோ நேரம் நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், ஸோ நான் வந்து ஏன் குயிக்காக போகக்கூடாது. ஸோ இந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம என்ன பண்ணோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்டேக் மாறினுச்சு. ஆக்சுவலாக பட் ஸ்டில் இன் எரர். ஆக்சுவலாக ஃபாஸ்டேக்ல நிறைய எரர்ஸ் இருக்கு. ஆக்சுவலாக ஏன் இப்பவுமே ஃபாஸ்டேக் போகும்போது நம்ம ஒரு கார் எடுத்துட்டு போறோம். ஆக்சுவலாக நம்ம போயிட்டு ஒரு 2 or 3 minutes நம்ம அங்கே நின்றுட்டு தான் நம்ம போறோம். ஆக்சுவலாக ஜஸ்ட் லைக் தட் முன்ன இருந்ததை விட இப்போ டைமிங் கம்மியா இருக்கு, அவ்வளோதான். ஆனால் நம்ம நின்றுட்டு தான் போறோம். ஒய் நாட், நான் 100 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போயிட்டு இருக்கேன், ஏன் 100 கிலோமீட்டர்லேயே கன்டினியூ பண்ணக்கூடாது? ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் டிடெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் எடுத்துட்டு போகலாம் இல்லையா அமௌண்ட்? அது ஏன் நீங்க வந்து நீங்க ஸ்டாப் பண்ணி இந்த லேண்ட்ல தான் நீங்க போகணுங்கிறது ஏன் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றீங்க? வாட் இஸ் த ப்ராசஸ்? இதுக்கு பிஹைண்ட்ல என்ன ப்ராசஸ் இருக்கு ஆக்சுவலா? ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து அவங்க இன்னும் கம்ப்ளீட் பண்ணல, ஸ்டில் இன் எரர். ஆக்சுவலா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல்லா வந்து ஒரு லாரி ஃபுல்லா நான் ஒரு சோப் பாக்ஸ் நான் லோட் பண்றேன். ஆக்சுவலா ஒரு பாக்ஸா கண்டெய்னர் நான் போட்டு நான் என்ன பண்றேன், லோட் பண்றேன். லோட் பண்ணிட்டு அந்த அந்த லாரி என்ன பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆஃபீஸ் விட்டு வெளியில வருது. ஆக்சுவலா ஸோ வெளியில் வரும்போது ஒரு பாக்ஸ்லயும் எவ்வளவு சோப்ஸ் இருக்குங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டா இருக்காங்க. ஆக்சுவலா இல்லையே, இமீடியட்டா அந்த லாரி வெளியே வந்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க சிஸ்டம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணது இல்லையா, கம்ஸ் அண்டர் RFID மூலமா ஆட்டோமேட்டிக்கா டிடெக்ட் பண்ணிட்டு போயிடுது. லைக் தட் அதையே நீங்க அதுல கொண்டு வர முடியல. லைக் தட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் ஃபாரின்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரயில்வேல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இப்போ ஈச் அண்ட் எவரி பர்சன்ஸ் இட் ஹேஸ் த டிக்கெட் ஆர் நாட். ஸோ அந்த அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஆக்சுவலா இன்னைக்கும் நிறைய பேர் வந்து வித்தவுட்ல போறான், அண்டர்சர்வ்ல போறான். ஆக்சுவலா ஐ மீன் அண்டர்சர்வ்னு சொல்லக்கூடாது, வித்தவுட்ல போறான். ஸோ அந்த ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி 80 கிலோமீட்டரோ ஒரு 100 கிலோமீட்டர் 120 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகும்போது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் எந்த இடத்துல எந்த பையன்கிட்ட டிக்கெட் இல்லைங்கிறத வந்து ஏன் நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியல? ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாமே. இதுக்கு ஒரு செக்கர் போடணும், நான் அந்த இடத்துல பிளாட்ஃபார்மில் ஒருத்தர் நிற்க வைக்கணும், நான் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லையே. திஸ் இஸ் த இனோவேஷன் பார்ட். ஆக்சுவலாக ஸோ இது எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்கு. பட் ஆனால் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுறது தான் எப்படின்னு தெரியல. ஆல்ரெடி இருக்கிற சொல்யூஷன் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேபி யூஎஸ்ல யூகேலயே வந்து ஆல்ரெடி ஜப்பான்லயே ஆல்ரெடி இருக்கு இந்த ப்ராசஸ். ஸோ அது நம்ம இங்க பண்ணலாமா சார்னு கேட்டால் கண்டிப்பா பண்ணலாம். அதுல என்ன தப்பு இருக்கு? அதுல ஒன்றும் தப்பே கிடையாது. ஆக்சுவலா அது நீங்க இங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க. அதுக்குண்டான ரைட்ஸ் வந்து இங்க இந்தியன் பேட்டன் ரைட்ஸ் தான் நீங்க வாங்குறீங்க. ஆக்சுவலா நீங்க ஒன்றும் ஃபாரின் பேட்டன் ரைட்ஸ் வாங்கல, குளோபல் பேட்டன் ரைட்ஸ் வாங்கலையே. ஸோ அப்போ நீங்க அதுக்கு உண்டான அப்ரோச்சஸ் நீங்க கொண்டு போகலாம். கண்டிப்பா நீங்க அதை எடுக்க முடியும். indianpatents.com சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. ஆக்சுவலா அந்த வெப்சைட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே போட்டுருவான். இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்க நேரத்தில் ஒரு பேட்டர்ன் ரிலீஸ் பண்ணிருப்போம். ஆக்சுவலா நம்ம சிம்பிளா நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம போன்ல வந்து ஃபேஸ் ரெகனைசேஷன் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நம்ம அன்லாக்கு பதில் நம்ம ஃபேஸ் ஆப் வச்சிருக்கோம் நம்ம நினைக்கிறோம். அவன் டிராஃபிக் சிக்னல்ஸ்லேயே ஃபேஸ் ஆப் வச்சிருக்கான். ஆக்சுவலா நார்மல் டிராஃபிக் சிக்னல்ஸ்ல ஃபேஸ் ஆப் இருக்கு. ஆக்சுவலா நீங்க டிராஃபிக் நீங்க ஓவர் கம் பண்ணிட்டு போகவே முடியாது. ஆக்சுவலா நீங்க ஹெல்மெட் போட்டிருக்கலாம், நீங்க எவ்வளவு வேணாலும் புல்லட் ப்ரூஃப் போட்டிருக்கலாம், எவ்வளவு வேணாலும் பண்ணிருக்கலாம். ஆக்சுவலா ஆனா ஒன்ஸ் நீங்க வந்து டிராஃபிக் ஓவர் கம் பண்ணிட்டீங்கன்னா இமீடியட்டா உனக்கு வந்து மெசேஜ் வரும். ஆக்சுவலா வித்தின் 5 செகண்ட்ஸ்ல உங்களுக்கு மெசேஜ் வரும். அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இங்க நம்ம சிம்பிளா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், ஃபேஸ் ரெகனைசேஷன் ப்ராஜெக்ட் ஆல்ரெடி இருக்கு, தட்ஸ் ஆல். வாட் இஸ் தட்? அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம்? ஆக்சுவலா எக்ஸிகூஷனோட ஸ்பீட் எந்த அளவுக்கு இருக்கு? ஆக்சுவலா இது எங்க நம்ம அப்ளை பண்றோம்? இதெல்லாம் தான் நமக்கு கமர்ஷியலைசேஷனா மாறுது. ஆக்சுவலா இதுதான் நமக்கு பிசினஸ் டூல்ஸா மாறுது. ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம கொண்டுட்டு வரணும் இந்த இடத்துல. ஓகே, லைக் தட் வி மூவ் ஆன். த எர்த் உடைய சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி இதனுடைய ஒரு ஸ்மால் வீடியோஸ் ஒன்று. ஆக்சுவலா ஸோ இவங்க வந்து ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர்ஸை வந்து எந்த அளவுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க பை 2030 நான் சொன்ன மாதிரி சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸில் வந்து எந்த அளவுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு ஸ்மால் வீடியோ. ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த வீடியோஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வி மூவ் ஆன் தட் நெக்ஸ்ட் டாபிக்.
Yes, your voice is audible, I think so. Yes. It's on the natural things, how will we be the protecting அந்த பார்ட்டை தான் நம்ம இப்போ இந்த இடத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஆக்சுவலாக. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தம் வில் பி த நேச்சுரல்ஸை வந்து நம்ம டிசாஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரோம் ஆக்சுவலாக. ஸோ அது முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து we have to maintain the part. ஸோ அதுதான் நம்ம இதில் சொல்லியிருக்கிறது ஆக்சுவலாக. தென் we move on the clean our air actually. ஸோ இந்த வினிஷா உமாசங்கர் அப்படிங்கிற ஒரு கேர்ள் ஆக்சுவலாக நியர்லி 10 year old அப்ராக்சிமேட்லி இந்த ப்ராஜெக்ட் அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது 14 year old ஐ திங்க் ஸோ. ஸோ ஒரு அயன் பாக்ஸ், அதாவது சார்கோல் பேஸ்டு அயன் பாக்ஸை வந்து அவங்க ரெடி பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ இந்த பார்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலாக அவங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிற டைமில் வெளியில் வாட்ச் பண்ணது தான். நம்ம இதனுடைய குளோபல் ஒர்க் எந்த அளவுக்கு போயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நியர்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இனோவேஷன் சம்மிஷன் சம்மிட்னு சொல்லிட்டு ஒரு பார்ட் இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஸோ அந்த பார்ட்லேயே அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஹானர் கிடைச்சது ஆக்சுவலாக. ஸோ இது ஏன் நான் இந்த இடத்துல நான் சொல்கிறேன்னா, இந்த யூடியூபோட லிங்க் இருக்குது, நீங்கள் அது அப்புறமா வியூ பண்ணி பாருங்கள் ஆக்சுவலாக. ஸோ அவங்க வந்து அதில் எந்த அளவுக்கு அவங்க பேசியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி கிளியராக சொல்லியிருப்பாங்க. ஒரு என்விரான்மெண்டலுடைய டிஸ்ட்ராக்ஷன், இப்போ நார்மல் சார்கோல் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒரு அயன் பண்ணுறதுக்கும், ஒரு நார்மலாக வந்து ஒரு ஜென்ரல் திங்கை கொண்டு வந்து பண்ணுறதுக்கும், இப்போ அந்த சார்கோல் யூஸ் பண்ணி இவங்க எப்படி வந்து எலக்ட்ரிக்கலாக மாற்றுறது அப்படிங்கிறத பற்றி அவங்க ரொம்ப கிளியராக கொடுத்துருப்பாங்க. இதனால என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்விரான்மெண்ட் இட் ஷுட் பி இன் வெரி கிளீன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அயன் பண்ணுறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிட்டு தான் என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய சார்கோல்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க பண்ணுவாங்க. பட் அந்த மாதிரி பண்ணாமல் டைரெக்டாக வந்து நேச்சுரல் ஏர்ஸ்ல வந்து எப்படி எடுத்துகிட்டு வருது அப்படிங்கிறத பற்றி அவங்க கிளியராக அதை சொல்லியிருப்பாங்க ஆக்சுவலாக. தென் இனோவேஷன் ரெக்வயர்ஸ் த நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆக்சுவலி. இனோவேஷன் ரெக்வயர்ஸ் த மேஜர்லி 4 parts actually. First part is the collaboration, second part is the ideathon, the third one is the implementation, and the fourth one is the value creation. The collaboration is a full and full teamwork actually. The each and everyone should be in collaborated and we have to share the idea and we go to the implementation part. Then ideation, that's a ideation அப்படிங்கும்போது சிம்பிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ஐடியாஸ் தான். அந்த பேசிக் ஐடியாஸை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து அந்த ஐடியாத்தான நம்ம சொல்கிறது ஆக்சுவலாக. ஸோ அந்த ஐடியா அப்படிங்கிறது அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட், அந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டை நம்ம எந்த அளவுக்கு என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக. The implementation is a full and full the either hardware or software implementations. The value creation, after implementation you have to create the value. ஸோ நான் ஜஸ்ட் லைக் தட் இது கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன், நான் தூக்கி அதான் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் ஆக்சுவலாக. நம்ம இந்த ப்ராசஸ் முடிக்கிறோம், ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு மார்க் வாங்குறோம், அந்த மார்க் வாங்கிட்டு வெளியில் போயிடுறோம். மார்க் இட் ஆக்ட் அஸ் ஒன் ஆஃப் த நம்பர், பட் ஹவ் யூ லேர்ன், அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டில் நம்ம என்னத்தை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியல. ஸோ அந்த வேல்யூ கிரியேஷன் வந்து எங்கேருந்து வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்ட்டில் இருந்தால் நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ கொலாபரேஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்கும், குரூப் ஆக்டிவிட்டிஸ் எந்த அளவுக்கு பண்ணலாம், லேர்ன் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர், தென் லேர்ன் அண்ட் அட்ஜஸ்ட், ஃபோக்கஸ் அண்ட் அலைன் அண்ட் லிங்க் அண்ட் லிவரேஜ். ஸோ இந்த பார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறீங்க, அந்த ஒரு ப்ராக்ரஸோடைய டைப் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒர்க்கிங் டுகெதர் இந்த ப்ராஜெக்ட்டில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஆக்சுவலாக. ஐடியா தான் வாட் இஸ் மீன் பை ஐடியா, இட் ஹேண்ட்ஸ் ஒன் ஸ்மால் ஐடியா.
it's a bright idea or green idea. Give some example, some basic example. That's why I already told it has the existing project நீங்க இத கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலா பழைய ப்ராஜெக்ட் ஒன்னு இருக்கு என்கிட்ட, அந்த ப்ராஜெக்ட் நான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ண போறேன். தட்ஸ் ஆல். ஸோ அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்றது வந்து பிரைட் ஐடியா நான் சொல்றேன், கிரீன் ஐடியான்னு சொல்றேன், அவ்வளவுதான். ஸோ சம்திங் லைட்டு தான் ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல. பட் நான் மாடிஃபிகேஷனோட பாயிண்ட் வந்து எந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கங்கிறத இங்கே நம்ம சொல்ல போகிறோம், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ அந்த மாடிஃபிகேஷனோட வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராஜெக்டை நீங்கள் தரவா தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த இடத்துக்கு நான் கொண்டு போக முடியும். ஆல்ரெடி எப்படி வந்து ஒரு சார்ஜர் செட் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த சார்ஜர் எப்படி எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறது என்னால் வந்து டாப் டு பாட்டம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல நான் வந்து என்ன பண்ண முடியும், கிளியர் ஸ்ட்ரக்சர் நான் கொடுக்க முடியும். இட்ஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஐடியா. ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டில் வந்து நான் எந்த அளவுக்கு இன்கம் நான் கேதர் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக அந்த ஒரு ப்ராடக்ட்ல இருந்து அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இதில் நம்ம சொல்கிறோம் ஆக்சுவலாக. தென் broken ideas, small idea, big idea, many ideas and no ideas. So an idea is a thought or concept which progress the course of action to achieve the desired goal. So on the target level நம்ம first set பண்ணணும் ஆக்சுவலா. அந்த target level set பண்ணதுக்கு அப்புறம் we move on that each and every part. So just like that நம்ம விட்டுறக்கூடாது ஆக்சுவலா. ஒரு பார்ட்லயும் நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் அக்கர் ஆகும். அந்த ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து எப்படி ஓவர் கம் பண்ண போறோங்கிறது இதில் நம்ம ரொம்ப கிளியரா கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ வேல்யூ கிரியேஷன். ஸோ இப்போ நான் ஒரு ப்ராடக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன், இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணி முடிச்சுட்டேன். இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கிரியேட் பண்ணுறேன். நிறைய பேர் இங்கே இந்த இடத்துல என்ன தப்பு பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டார்ட் அப்பை முதல்ல கிரியேட் பண்ணிடுறோம். ஸ்டார்ட் அப்பை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறோம். ஒரு இன்ஸ்டியூஷனாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து ஒரு சிங்கிள் பர்சனாக இருக்கட்டும், அந்த சிங்கிள் பர்சன் என்ன பண்ணுறான், நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ண போறேன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறான். அது ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு யோசிக்கிறோம் ஆக்சுவலாக. ஸோ திஸ் இஸ் த திங் ஆக்சுவலாக. இப்போ கரண்டாக நமக்கு வந்து நிறைய எரர்ஸ் இங்கே அக்கர் ஆகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூ ஹேவ் டு டன் த ப்ராஜெக்ட் ஆர் டன் த பிஸ்னஸ் சொல்யூஷன் ஆல்ரெடி இன் எக்ஸிஸ்டிங் சொல்யூஷன். அது நீங்கள் நல்லா தரவாக பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் யூ ஆர் இன் பிஸ்னஸ் ஐடியாக்குள்ள கொண்டுட்டு வரதுக்கு உண்டான சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அந்த பாயிண்ட்ல வந்து தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், யூ கேன் கிரியேட் த ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஆர் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட். ஸோ நீங்கள் அந்த பாயிண்ட்டை கிரியேட் பண்ணாமல் நம்ம வேல்யூ கிரியேஷனில் உள்ள கொண்டுட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது, நம்மளால ரெனுமரேஷன் எடுக்கவே முடியாதுன்றதுல. அதுதான் சொல்லியிருக்கேன். இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஐபிஆர். The startup and IPR is a major pillars of higher education of our institution. Higher education of our institutionல வந்து பாத்தீங்கன்னா main thing that we can focus the gap between the students and curriculum activity. So அந்த ஆக்டிவிட்டியில வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருமே ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டே கொண்டு வரதில்லை நம்ம. ஸோ அதுதான் இங்கே இருக்கிற மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆக்சுவலாக. இந்த ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனி சப்ஜெக்ட், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை டிசைன் அனாலிசிஸ் ஆஃப் அல்காரிதமாக இருக்கட்டும், இல்லை இப்போ சி ப்ரோக்ராமிங்காக இருக்கட்டும், ஜஸ்ட் அந்த ஒரு டாபிக் போட்டு அந்த ஒரு டாபிக்கோட ப்ரோக்ராம்ஸ் மட்டும் சொல்றதுக்கு பதில் அந்த டாபிக்ஸ்ல இருந்து ஒரு ரியல் வேர்ல்டு ப்ராப்ளத்தை அவன் கையில கொடுத்து அந்த ப்ராப்ளத்தில் வந்து நம்ம எப்படி சொல்யூஷன் கொடுக்குறது, இந்த ஆங்கிள் நம்ம திங்க் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க தே கேன் கிரியேட் மோர் ஐடியாஸ். அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த ஐடியாஸ் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக. ஸோ அதுக்கு உண்டான ப்ராசஸ் தான் நம்ம பண்ணுறோம். டிஸ்கவரி வெர்சஸ் இன்வென்ஷன், இன்வென்ஷன் வெர்சஸ் இன்னோவேஷன். ஸோ இனோவேஷன் ஈக்குவல் டு இன்வென்ஷன் இன்டு கமர்ஷியலைசேஷன். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், இனோவேஷன் இல்லாமல் நம்மளால வந்து நியூ திங் இன்வென்ட் பண்ண முடியாது. நியூ திங் இன்வென்ட் மட்டும் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து ரெனுமரேஷன் இருக்காது, ஐ மீன் வேல்யூஸ் இருக்காது ஆக்சுவலாக. ஸோ வி மூவ் ஆன் த கமர்ஷியலைசேஷன். ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் போத் இன்வென்ஷன் அண்ட் கமர்ஷியலைசேஷன், இந்த ரெண்டோட மல்டிபிள் வேல்யூஸ் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கிரியேட் பண்ணுறீங்களோ அதை தான் நான் இனோவேஷன் நான் இங்கே சொல்கிறேன். அந்த இனோவேஷன் இட் கம்ஸ் அண்டர் த ஸ்டார்ட் அப் ஆர் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஆர் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ்னு சொல்லிட்டு போகிறோம். ஓகே ஃபைன். ஒன் த ஸ்மால் ஐடியாஸ் ஸ்மார்ட் ஃபோல்டிங் அம்பர்லா. இப்போ நம்ம எல்லாருமே வந்து அம்பர்லா யூஸ் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக, ரவுண்ட் அம்பர்லா யூஸ் பண்ணுறோம். 180 டிகிரி இருக்குது ஆக்சுவலாக, அது எந்த மாற்றமே இல்லை. இப்போ இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான அம்பர்லா ஆக்சுவலாக. இப்போ இந்த அம்பர்லா அவன் டிசைன் பண்ணும்போது தே கேன் யூஸ் என்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கான்னு பாருங்க ஆக்சுவலாக. டிசைன் த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஏரோடைனமிக்ஸ். ஆக்சுவலி ஏரோடைனமிக்ஸோடைய கான்செப்ட் இங்கே உள்ள கொண்டுட்டு வரோம் ஆக்சுவலாக. ஸோ ஏரோடைனமிக்ஸ் எப்படி வந்து ஒரு 300 km/h வேகத்தில் நீங்கள் போனால் கூட கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான டிசாஸ்டர்ஸ் மீன் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் நம்ம மூவ் பண்ணுறோமோ, சேம் ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே வந்து திஸ் அம்பர்லா யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், 60 km/h நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் ரன் பண்ண முடியும், நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண முடியும். மேபி பைக்கில் உட்காந்துட்டு கூட நீங்கள் போக முடியும், இல்லை காரில் உட்காந்துட்டு கூட நீங்கள் போக முடியும் ஆக்சுவலாக. ஐ மீன் ஓப்பன் வாட்டர் ஹார்டில். இந்த ஃபோல்டபுள் பாக்கெட் சைஸ்டு வெர்ஷன் ஆஃப் த பாப்புலர் இந்த ஸ்மார்ட் அம்பர்லா ஆக்சுவலி. இது எக்ஸ்டெண்டட் லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 70 cm அண்ட் ஃபோல்டட் லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20 cm அண்ட் கேப்னோ சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 85 cm வைடு அண்ட் 85 cm லாங். ஸோ ஃபோல்ட் பண்ணும்போது உங்களுடைய ப்ராசஸ் வந்து சேமாக தான் இருக்கும், பட் ஆனால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் அதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சுவலாக. தென் ஃப்ளோர் மேட், இது நான் சொல்லி ஆகணும் ஆக்சுவலாக. நிறைய இடத்துல இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது.
நானுமே நிறைய இடத்துல இதை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கொடுத்துருக்கிறதுக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கொடுத்துருக்கிறதுக்கும் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக. ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சைனா ஃபார்மேட் ஆக்சுவலி. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்தியன் ஃபார்மேட் ஆக்சுவலாக. ஸோ ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பர்டிகுலர் திங்ஸில் நம்ம கான்சன்ட்ரேட்டே பண்ண மாட்டோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, ஓகே நமக்கு தேவை ஒரு ஃப்ளோர் மேட் வேணும், அவ்வளோதான். ஸோ அது ஜஸ்ட் லைக் தட் இந்த மெட்டீரியல்ஸ்லாம் போட்டு ஒரு ரெடி பண்ணி ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்லையோ இல்லை வந்து ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்லையோ இல்லை ஓவல் ஷேப்லையோ ரெடி பண்ணி நம்ம கொடுத்துறோம். தட்ஸ் ஆல். பட் அதே சேம் பார்ட் பட் சைனாவுடைய லொகேஷன்ஸ் எடுத்து பார்க்கும்போது சைனாவில் அந்த ப்ராடக்ட் ஒரு ப்ராடக்ட்டும் இப்போ நம்மளதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில்ட்ரன்ஸை கூட்டிட்டு போனீங்கன்னா கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் சைனா ப்ராடக்ட் தான் போய் ஃபர்ஸ்ட் அட்ராக்ட் பண்ணுறான். தே கேன் அட்ராக்ட் அந்த திங்ஸ் அவன் எப்படி கொண்டு வரான் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே அனலைஸ் பண்ணணும். ஸோ நம்ம இந்த வேல்யூ கிரியேஷன் நான் சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா, இனோவேஷன் சொல்லும் போது நீங்கள் வந்து இந்தியன் ஃப்ளோர் மேட் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா அவன் ஃப்ளோர் மேட் ரெடி பண்ணுறது இங்கே ஒரு இனோவேஷன் ஆக்சுவலாக. பட் ஒன்ஸ் அந்த இனோவேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வேல்யூ கிரியேஷன் வரும் பார்த்தீங்களா, அது மார்க்கெட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரும்போது யூ கேன் கிரியேட் சம் மாடிஃபிகேஷன். ஸோ உங்களுடைய அல்டிமேட் கோலில் மாடிஃபை பண்ணல, ஏன்னா ஃப்ளோர் மேட் அதே தான் இங்கேயும் கொண்டு வரேன் நான். பட் ஒரே ஒரு ஸ்மால் சேஞ்ச் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சம் டிசைன் பாருங்க, ஸ்பான்ச் ஷேப்ல சம் டிசைன்ஸ் போடுறாங்க சொல்லலாம். ஸோ இப்போ இது இந்த ரெண்டுத்தையும் சேம் பிளேஸ்ல வைங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக பீப்புள்ஸ் வந்து கமர்ஷியலைசேஷன் வரும்போது கண்டிப்பாக அவங்க எதாவது சூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா சைனா ஃப்ளோர் மேட் தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக. பட் சம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆல்சோ தேர். பட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சைனாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கிளைமேட்டிக்கல் கண்டிஷனில் இது நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலாக. பட் இந்தியாவில் இது இருக்காது. பட் ஸ்டில் இங்கேயுமே என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இதை தான் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே வந்து நம்ம மேஜராக நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஸோ இது ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலாக. தென் the research is about the funding the optimal and sustainable solution in the society, current and future problem statement. ஸோ இப்போ கரண்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஃபியூச்சர் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் நம்ம எந்த இடத்துல இருந்து சூஸ் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக. ஃபர்ஸ்ட் திங், the problem are originated in the library and ends with the 1 minute please. Problems are originated in the library and ends with the library. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து படிக்கணும்னா லைப்ரரி போகிறோம், ஒரு புக் எடுக்கிறோம், படிக்கிறோம், இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுறோம், திரும்பவும் ஒரு காப்பி ஆஃப் த புக்ஸை வந்து லைப்ரரிக்கு அனுப்பிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு போயிடும். தட்ஸ் ஆல். ஸோ அது ஒரு பார்ட் ஆக்சுவலாக. செகண்ட் திங், த ப்ராப்ளம் மஸ்ட் கம்ஸ் ஃப்ரம் த சொசைட்டி. ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலாக. ஸோ நம்ம எடுக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே ரியல் டைம் ப்ராப்ளமாக எடுக்கணும். பட் இதில் ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்குது, பட் அதையும் நான் சொல்லிடுறேன், எங்கெங்கெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன். இப்போ சேம் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இமேஜ் ப்ராசஸிங் சைடில் நான் வந்து ஒரு கான்செப்ட் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அதை நான் ரியல் டைமில் கொண்டு வர முடியும். ஒரு மெடிக்கல் இமேஜ் ப்ராசஸிங் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஃபேஸ் ரெகனைசேஷன் இட் ஆக்ட் ஆஸ் மெடிக்கல் இமேஜ் ப்ராசஸிங் தான் ஆக்சுவலாக. ஒரு ஸ்கின் கேன்சர் எடுக்கிறேன், இல்லை வந்து ஒரு பாட் கேன்சர் எடுக்கிறேன், இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியல் டைம் ப்ராப்ளமாக வரும். அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி உங்களால் காட்ட முடியும். சேம் வே நெட்வொர்க்கிங் ஏரியாவில் எடுக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். நெட்வொர்க்கிங் ஏரியாவில் எடுக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து அந்த டவரை பில்ட் பண்ணி அந்த டவருடைய ரெசல்யூஷனுடைய வேல்யூ என்ன, அப்லிங்க் என்ன, டவுன்லிங்க் என்ன எல்லாத்தையுமே கால்குலேட் பண்ணிட்டு அதனுடைய ரெசல்யூஷன் வேல்யூ கொடுக்குறான் அப்படின்னா அங்கே அந்த இடத்துல நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணுறதுக்குண்டான ப்ராப்ளம்ஸ் கிரியேட் ஆகும். அங்கே நீங்கள் அவுட்புட்டை எப்படி ஷோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்னா சிமுலேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் தான் ஷோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இங்கே நான் என்ன சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா 99% ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் யூ கேன் சூஸ் ஃப்ரம் த ரியல் வேர்ல்டு என்டிட்டி. அதுதான் நம்ம இங்கே சொல்கிறது. அந்த ரியல் வேர்ல்டு என்டிட்டி தான் நான் இங்கே சொசைட்டின்னு சொல்கிறேன். சொசைட்டிங்கிறது மேபி ஃபாதராக இருக்கலாம், மதராக இருக்கலாம், இல்லை பேரண்ட்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் ஆக்சுவலாக. இல்லை நீங்கள் வெளியில் போகும்போது நீங்கள் எங்கேயோ பார்க்குறது என்விரான்மெண்ட்டை பார்க்கும்போது அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் நம்ம இந்த சேஞ்சஸ் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத கூட நம்ம சொல்ல முடியும். அந்த இடத்துல டோன்ட் சர்ச் யுவர் ப்ராப்ளம் இன் த அமெரிக்கன் ஜேர்னல்ஸ். இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பட் ஆனால் நம்ம ஸ்டில் இது ஒன்றே நீங்கள் நினைக்கலாம், உங்கள் இன்ஸ்டியூஷனில் அது நடக்கலையா அப்படின்னு கூட நீங்கள் நினைக்கலாம். இங்கேயும் நான் அதை சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் ஆக்சுவலாக. பட் இங்கேயுமே வந்து தே கேன் சர்ச் இன் IEEE பேப்பர். IEEEல சர்ச் பண்ணுறாங்க, IEEEலேருந்து ஒரு பேப்பர் எடுக்கிறோம், நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம். பட் நான் என்ன சஜஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து சொசைட்டியில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள். ஒன்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி இது ஆல்ரெடி வந்து பப்ளிஷ் ஆயிருக்கா, இது ஆல்ரெடி வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணிட்டாங்களாங்கிறத சர்ச் பண்ணுறதுக்கு யூ கோ அண்ட் சர்ச் இன் IEEE. ஏதாவது கூகுளில் சர்ச் பண்ணுங்கள், சேம் ப்ராப்ளம் உங்களுடைய ஐடியாஸை கூகுளில் டைப் பண்ணுங்கள், அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் அங்கே இருக்கான்னு பாருங்கள். இருந்துச்சுன்னா அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். டோன்ட் கிவ் அப் த ப்ராப்ளம், பட் அதில் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கிறத பாருங்கள். சேம் வே நம்ம திங்க் பண்ணுறது அவங்க திங்க் பண்ணுறது சேமாக தான் இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது ஒரு 0.1% ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ் கொண்டுட்டு வாங்க. ஆக்சுவலாக அந்த 0.1% வேரியேஷன்ஸ் தான் இவர் இனோவேஷன் ஹியர். ஸோ அந்த பாயிண்ட் நான் இந்த இடத்துல சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. தென் பிக்அப் த ப்ராப்ளம் ஃப்ரம் த சொசைட்டி, பிக்அப் த ப்ராப்ளம் ஃப்ரம் த இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து கூட நீங்கள் வாங்க முடியும், சொசைட்டிலேருந்து வாங்க முடியும். நியர்லி ஒரு 9 to 10 ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ரோல் இன் கன்சல்டன்சி ப்ராஜெக்ட்டில் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலாக. ஸ்டில் இப்போ இன்னும் அது முடியல ஆக்சுவலாக, 1 or 2 தான் முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே கம்ஸ் அண்டர் த இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் சொசைட்டி தான். சொசைட்டியோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுக்கும்போது அது
ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் எடுத்து நான் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நான் இண்டஸ்ட்ரியை கால் பண்ண முடியும். நான் ஐ ஹேவ் திஸ் மச் ஆஃப் ஆப், திஸ் மச் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் என்கிட்ட இருக்கு, இதுக்கெல்லாம் நான் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்க முடியும், உங்களால் முடிஞ்ச என்னோட ஆப் வாங்கிட்டு போங்க, நான் வந்து என்ன பண்ண முடியும், கால் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா நிறைய கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஃபண்டிங் கொடுக்குறேன், நீங்கள் இதெல்லாம் எடுத்து பண்ண முடியுமா. இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒன்று பண்ணியிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக. என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வில்லேஜஸ்க்கு ஏதாவது அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான சிவிலைசேஷன் ப்ராசஸ் ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ வில்லேஜில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டீ ஷாப் இருக்குது, அந்த டீ ஷாப்புக்கு ஒரு மொபைல் ஆப்போ இல்லை வெப் ஆப்போ பண்ணி கொடுங்க. அந்த அவங்க வந்து எப்படி இனோவேஷன் மூலிமா எப்படி வந்து அவங்களுடைய சப்ளை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, டிமாண்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி அதில் சொல்லுங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ திஸ் அண்ட் ஆல் த சொசைட்டி ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி கூட நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு இப்போ நிறைய ஃபண்டிங்ஸ் வந்து ஹானர் பண்ணுறாங்க. ரீசென்ட்லி ஐ விசிட்டட் த ஐஐடி மெட்ராஸ் ஆக்சுவலி. ஐஐடி மெட்ராஸில் ஒரு பையன் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒன் ஐடியா, தட்ஸ் ஆல், அதுதான் அந்த ஐடியா தானே பற்றி நான் இவ்வளோ நேரம் பேசிட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலாக. ஜஸ்ட் ஒன் ஐடியா, அந்த ஐடியா மட்டும் வச்சிருந்தானாவே போதும், தே கேன் கிவ் த ஃபண்ட் ஃபார் 25 lakhs. 25 lakhs அவங்க ஃபண்ட் கொடுக்குறாங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ அந்த ஐடியாவுடைய எவால்யூஷன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஐஐடி ரிசர்ச் பார்க்கில் இந்த ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கு ஆக்சுவலாக. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக கூட இருக்கலாம், இல்லை இங்கே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க, அவங்க கூட பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட பார்க்கலாம். அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியா என்கிட்ட இருக்குது சார், இந்த ஐடியாவை நான் ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும் சார், நீங்கள் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா அவங்க ப்ரெசென்டேஷன் கூப்பிடுவாங்க. நீங்கள் ப்ரெசென்டேஷன் போனீங்க அப்படின்னாக்க ஒன்ஸ் அந்த ப்ரெசென்டேஷன் செலக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா ஐஐடி மெட்ராஸ் தே கேன் ஆஃபர் த அமௌண்ட் ஃபார் அவங்க 10 lakhs 25 lakhs உங்ககிட்ட கொடுத்துருவாங்க. அமௌண்ட் கொடுத்துட்டு ப்ளஸ் அது ஒர்க்கிங் ஏரியாவுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10x10 நீங்கள் எப்படி ரூம் கேட்குறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி 20x20 ஆர் 10x10 அந்த மாதிரி ஒரு ரூம் அவங்களே வந்து கொடுத்துருவாங்க. அங்கே கொடுத்துட்டு நீங்கள் இங்கே ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ரெடி பண்ணிக்கோங்க, இந்த இனோவேஷன் கான்செப்டை வந்து நீங்கள் கமர்ஷியலைசேஷனாக மாற்றி கொடுங்க எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. பட் இதுக்கு ஐஐடி என்ன திரும்ப எடுத்துக்கிறாங்க, பேர் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேரிங். நாளைக்கு குளோபல் மார்க்கெட் வரும்போது சம் 1% ஆர் 2% ஆஃப் ஷேரிங், அது நம்ம பண்ணிடலாம், அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஆக்சுவலாக. ஸோ அது பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ தீஸ் அண்ட் ஆல் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இஸ் அவைலபிள் இன் அவுட் சைட் த வேர்ல்டு. ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாவுக்கு இவ்வளோ வேல்யூஸ் இருக்கா சார் அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்ம இன்னும் இது வந்து நம்ம நோன் வேல்யூஸ் நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக. அன்னோன்ல இன்னும் நிறையவே இருக்கு ஆக்சுவலாக. இன்னும் ஐஐடி மெட்ராஸ் இந்த சென்னை சர்க்கிளில் ஒரு காலேஜஸ் கூட அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக வந்து ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது, நிறைய பேருக்கு வந்து அதனுடைய அவேர்னஸ் தெரிய மாட்டேங்குது ஆக்சுவலாக. இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் சைடோ இல்லை வந்து திருச்சியா சேலம் இந்த சைடில் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஃபண்டிங் அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்க, அதுக்கு ஃபண்டிங்கும் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் ப்ராப்ளம் செட்மெண்ட் அப்படிங்கும்போது இது நம்ம அவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம அப்ரோச் பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி தான் நான் அப்ரோச் பண்ண முடியும். ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரிங்கும் போது ஒரு எனி ஒன் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சூப்பர் மார்க்கெட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு கமர்ஷியலைசேஷன் ப்ராஜெக்டாக இருக்கட்டும், அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் எனக்கு பண்ணி தரீங்களாங்கிறது கேட்பாங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோட் பண்ணேன் ஆக்சுவலாக. கோட் பண்ணி ஒரு எம்ஓயு சைன் பண்ணோம். எம்ஓயு சைன் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கமர்ஷியலைசேஷன் ப்ராசஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தோம். ஸோ ஒரு 25,000 ஆர் 50,000 ஆர் 1 lakh ஆர் 2 lakh ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் தான் நம்ம வாங்க முடியும் ஆக்சுவலாக. ரொம்ப அதிக அமௌண்ட் எடுத்த உடனே வாங்க முடியாது. ஸோ அந்த அமௌண்ட்டில் ஆனால் இந்த ப்ராஜெக்டோடைய இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ரொம்ப ஈஸி தான் ஆக்சுவலாக. நீங்கள் அது நம்ம பையன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ways தே கேன் லேர்ன். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எம்ஓயு சைன் பண்ணதுனால நம்ம கன்சல்டன்சி ப்ராஜெக்ட் நம்ம காட்டிக்கலாம், ஒரு பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து பையன் வந்து தே கேன் டிட் த ஓன் ப்ராசஸ் ஆக்சுவலாக. நீங்கள் அந்த ரெக்யர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் மட்டும் தான் நீங்கள் அவங்ககிட்ட கொடுக்குறீங்க. அந்த ரெக்யர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் வச்சு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க ஆக்சுவலாக. இப்போ இவன் என்ன பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்ககிட்ட எந்த ஒரு ஐடியா, ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ண சொல்கிறோம், எந்த ஒரு ஐடியாவுமே இல்லை, அதுக்கு என்ன சாஃப்ட்வேர் வேணும் ஏதுங்கிறத தே கேன் சர்ச். அவங்க ஓனாகவே அதை சர்ச் பண்ணி அதை லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. நம்ம ஒரு கைட் கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்குண்டான கிரியேஷனோட எடுத்து வைப்பாங்க. இந்த பையன் என்ன பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு வெப்சைட்டோட நிற்க மாட்டாங்க ஆக்சுவலாக. இந்த டீம், அந்த ஒரு பையங்கிற சொல்கிறது வந்து ஒரு டீம், அந்த டீம் என்ன பண்ணும், அடுத்து நம்ம இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் கிடைச்சா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், தே கேன் மூவ் ஃபார்வர்ட். அப்போ அவங்க வந்து ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை ஒரு பிளாட்ஃபார்மே கம்ப்ளீட்டாக லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. ஸோ அது அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபியூச்சருக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்மாக அமையும். ஸோ 2 பாயிண்ட், ஒன்று வந்து நம்ம இன்ஸ்டியூஷனுக்கு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கிரியேட் ஆகிடும். செகண்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி ப்ராஜெக்ட்டை நம்ம கொடுத்துட்றோம் ஆக்சுவலாக. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அந்த நாலேஜ் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறோம். ஸோ இனோவேஷன் டிஃபால்ட்டாக இங்கே டெவலப் ஆகுது ஆக்சுவலாக. ஸோ அதுதான் இங்கே நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம சொல்கிறது. ஸோ மெனி ஆஃப் இந்த லாக்டவுன் பாயிண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து அவங்களுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸை வந்து அவுட்லெட்டில் கொடுத்துருந்தாங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ நம்ம எடுத்து பண்ண முடியும். ஜஸ்ட் லைக் தட் இப்போது ரிலையன்ஸாக கூட இருக்கட்டும் ஆக்சுவலாக. ரிலையன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வில்லேஜ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இப்போ நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா ஒரு கார்னரில் ஒரு டீ ஷாப் இருக்குது, அந்த டீ ஷாப் வந்து கமர்ஷியலைசேஷன் மாற்றுறதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர். ஸோ இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் உட்காந்துருக்கேன். அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருந்து என்ன பண்ணுறேன், ஒரு எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்பிள் 1 kg, ஆரஞ்சு ஒரு 1 kg நான் வேணும்னாக்க நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஆப்பில் ஒரு மெசேஜ் மட்டும் தான் போடுறேன். ஸோ சம் கூப்பனோ சம் பர்சன் என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குங்கிறத கலெக்ட் பண்ணி அந்த ஆப் மூலிமா எங்கே இருக்குங்கிறது இப்போ ஸ்விக்கி எந்த அளவுக்கு பண்ணுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு இப்போ வித்தின் 3 month ஆர் 4 monthக்குள்ளே இது லான்ச் ஆக போகுது ஆக்சுவலாக.
ஸோ இது எல்லாருமே டெக் ஒரு எடுத்துருக்கிறது எது எடுத்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ் எடுத்துருக்கு ஆக்சுவலாக. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு, ஸோ அவங்க நியர்பை ஷாப்பில் எங்கே இருக்குங்கிறத கலெக்ட் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, நம்மகிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு அமௌண்ட் வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க. தட்ஸ் ஆல். பட் இங்கே இன்கேஸ் அந்த ஷாப்ல இல்லை அப்படின்னாக்க பேஸ்ட் அப்பான் த ஸ்டாக் மார்க்கெட் வெரிஃபிகேஷன் படி அது என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிலிட்டி இருக்குன்னு சொல்லும், இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லிடும். இன்கேஸ் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ரெவ்யூ அப்ளை பண்ணலாம். ஆக்சுவலாக ரெவ்யூவில் வந்து மேபி இந்த ஷாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்குது, இல்லை குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறத ரெவ்யூ பொறுத்து அவங்க என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு சப்ளை வந்து அவங்க கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ தீஸ் அண்ட் ஆல் த ரியல் டைம் எரர். இன்னைக்கு ஜோவோ வந்து அந்த ஆப்பை தான் வந்து மெயினாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஜோவோ ஆப் கிரியேட்டரில் வந்து மெயினாக அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது இந்த பாட்டு தான் ஆக்சுவலாக. ஸோ இதெல்லாம் தீஸ் அண்ட் ஆல் த இண்டஸ்ட்ரி இஷ்யூஸ் அண்ட் சொசைட்டி இஷ்யூஸ்லாம் நம்ம இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போக முடியும். தென் தீஸ் அண்ட் ஆல் த ஜென்ரல் திங்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன். ஆக்சுவலாக ஒரு இனோவேஷனுங்கிறது எந்த அளவுக்கு இருக்குது, இம்பேக்ட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அஸ் எ ப்ராடக்ட் ஆஃப் இனோவேஷன், இட் இஸ் எ ப்ராசஸ் ஆஃப் இனோவேஷன் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டில் நம்ம பண்ணுறதை விட அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டுக்குள்ளே எந்த அளவுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கிரியேட்டிங் அண்ட் ஷேரிங் அண்ட் யூசிங் த கொலாபரேட்டிவ் ரிசர்ச் பார்ட்டிகல்ஸ், the actionable finding and practical solutions. So collaborative work is very very important actually. Minimum 2 members ஆவது நீங்க எடுத்து நீங்க collaborate working கொண்டு வரணும். சிங்கிளா நான் பண்ணிடுவேன் சார், எல்லாம் பண்ணிடுவேன் சார் நம்ம சொல்லலாம், பட் it reaches the target வந்து very tough actually. This and all the working people's கொண்டான ப்ராசஸ் என்னங்கிறது நம்ம சொல்லியிருக்கோம். The Albert Einstein one words actually here, an hour of solve a problem, I had spent 55 minutes to take thinking about the problem and 5 minutes thinking about the solution. It's a wording is very very important actually here. So ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் நம்ம பண்ண போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ராப்ளத்தை பற்றி முதல்ல திங்க் பண்ணணும். அந்த ப்ராப்ளத்தை பற்றி திங்க் பண்ணாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ கேன் கலெக்ட் ஃபார் த ரெக்யர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம எடுத்துருவோம் ஆக்சுவலாக. ஸோ அந்த பார்ட்டில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சொல்யூஷன் பார்ட் எப்படி கொண்டு வரதுங்கிறது. இங்கே சொல்யூஷன் கொடுக்குறது ரொம்ப ஈஸி ஆக்சுவலாக, பட் அந்த ஐடியா அந்த கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது ஃப்ரெஷ் மைண்டுக்கு நிறையாவே இருக்கும். அதனால தான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராசஸ் நிறைய இடத்துல அந்த யூஸ் பண்ணுறோம். சேம் அந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்டு லாஜிக்கல் திங்கிங், அனலிட்டிக்கல் திங்கிங், இதெல்லாம் வந்து பேசிக் திங்ஸ் தான். தென் த ப்ராப்ளம் சால்விங். ஸோ ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த இடத்துல டிஸ்கஸ் பண்ண வரோம். அதுக்கு எவ்வளோ கேட்டகரைசஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம சொல்லியிருந்தோம். த ப்ராப்ளம் சால்விங் இஸ் எசென்சியல் ஆஃப் டு இன்ஜினியரிங். த இன்ஜினியர் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி ஆன் த லுக் அவுட் ஃபார் த பெட்டர் வே டு டூ த திங்ஸ். ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நார்மல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நார்மல் பர்சன்ஸ் பார்க்கறதுக்கும் ஒரு பிஸ்னஸ் பர்சன் பார்க்கறதுக்கும் ஒரு இனோவேஷன் பர்சன் பார்க்கறதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் ஆக்சுவலாக. ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி 3 கேட்டகரிஸ் உங்கள் கையில் இருக்காங்கிறது மட்டும் ரொம்ப கிளியராக செக் பண்ணிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் கால்ட் அஸ் ஏ மார்க்கெட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எந்த அளவுக்கு உங்கள்கிட்ட ஸ்டஃப் இருக்குன்னு பார்க்கணும். செகண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்கணும். தென் தேர்ட் திங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனோவேஷன். வித்தவுட் இனோவேஷன் இந்த 3மே நீங்கள் ரிமைனிங் 2மே நீங்கள் பார்க்க முடியாது ஆக்சுவலாக. அது அதில் கொடுத்துருக்காங்க. The 10 key areas of problem solving. So root cause analysis, abstraction, analogs and brainstorming, trial and error method, hypothesis testing, divide and conquer method, and lateral thinking and reductions. So these are all the basic things only. So அதுதான் இங்கே ஒரு பாயிண்டாக நான் கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக. So here one real-time example actually, converting the CO2 to useful product. So context என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், the level of CO2 in atmosphere has been rising for a decades. For surprising, the historical level is going back more than the 8 lakhs years. 6 changes in the climatical changes, although those are directly linked from the level of CO2 in the atmosphere. Sustainable development goals கொண்டுட்டு வந்ததுக்கு உண்டான ரீசனே இதுதான் மெயின் திங். கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்சஸ் வந்து டிராஸ்டிக்கல் சேஞ்சஸ் தான். இந்த கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்சஸ் கொண்டுட்டு வந்ததுக்கு உண்டான ப்ராப்ளம் என்னங்கிறது பாருங்க. இந்த கரண்ட் நவ் 2020 எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம 22ல இருக்கோம். 20ல எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, the CO2 level is currently 417 ppm and rising. The 7 countries working to find the way of reducing the potential reversing the CO2 level causes the climatical. Normal climatical changes வந்து ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் அப்ளை ஆகிறதுக்கு வந்து என்விரான்மெண்டல் சேஞ்சஸ் வந்து வெரி இம்பாக்ட் இதில் கிரியேட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த climate changes due to the CO2 level is not main intentions of war and fires and process of living the process both human and animals. அதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல மெயினாக நம்ம பார்க்குறோம் ஆக்சுவலாக. ஐடியல் ஸ்டேஜிங்கும் போது வெரி ஃபர்ஸ்ட் அது எப்படி இருந்துச்சு. ஸோ ரெண்டுத்துக்கு உள்ள டிஃபரன்ஸ் நிறையவே இருக்குது.
கரண்ட் சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 417 ppm இருந்திருக்கு ஆக்சுவலாக. பட் இன் கேஸ் ஆஃப் 1950 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 310 ppm இருந்திருக்கு ஆக்சுவலாக. ஸோ இப்போ எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து சேஞ்சஸ் ஆகிருக்குங்கிறது பாருங்க. ஸோ ஒருவேளை அந்த CO2 மூலிமா நம்ம என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தீஸ் ஆர் ஆல் த ப்ராடக்ட். டூத் பேஸ்ட் கம்ஸ் மேட் ஃப்ரம் த CO2, தென் டம் ஸ்டைல் அந்த டைல்ஸ், தென் வந்து யோகா மேட், தென் வந்து கான்வர்ஸ் அந்த ரிங்ஸ், தீஸ் ஆர் ஆல் த கிரியேட்டட் பை CO2 உடைய மெட்டீரியல்ஸ் மூலியமாவே அவங்க வந்து இதை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் வந்து இங்கே மேஜராக அது க்ரோ ஆனதுக்கு உண்டான ப்ராசஸ் ஆக்சுவலி. தென் இதுதான் ரூட் காசஸ் ஆக்சுவலாக. இதில் ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை. ஓகே, லாஸ்ட்லி வி ஃபோக்கஸிங் அந்த ரிசர்ச் ஏரியா, த அவாய்ட் பிளாஸ்டிக்ஸ். இது போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த 17 கோல்ஸும் கொஞ்சம் பார்த்துருங்க ஆக்சுவலாக. அவாய்ட் பிளாஸ்டிக்ஸ், தென் நோ பாவர்ட்டி, ஜீரோ ஹங்கர், அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் அண்ட் குவாலிட்டி எஜுகேஷன், ஜெண்டர் குவாலிட்டி, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economical growth, and protecting the innovation and the schoolings of and colleges, and reducing inequalities, and smart cities, responsible consuming of product, and climatical changes of global warming, then quality life, ensuring the universal value of manner, then developing the positive attitude and inculcate of the professional ethics. These and all the focusing the research area. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நோ பாவர்ட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, அதுக்கு அண்டரில் பை யூஎன், நான் சாருக்கு சென்ட் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக. ஒரு பிடிஎஃப் காப்பியாக நான் போட்டு வச்சுருக்கோம். பை யூஎன் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நியர்லி ஒரு கேட்டகரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீரோ ஹங்கராக இருக்கட்டும், இல்லை ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தாக இருக்கட்டும், குவாலிட்டி எஜுகேஷனாக இருக்கட்டும், அந்த ஒரு பார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி 7 to 8 ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் அவன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கான் ஆக்சுவலாக. 7 to 8 ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கான். அந்த ஈச் அண்ட் எவரி ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தே கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் இன் எனி டிபார்ட்மெண்ட், மேபி இன் மெடிக்கல் ஆர் மேபி இன் மெக்கானிக்கல் ஆர் இன்ஜினியரிங், அந்த எனி டிபார்ட்மெண்ட் தே கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் த ப்ராசஸ். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அந்த சினாரியோவை நல்லா படிச்சுட்டு உங்களுக்கு அதில் எந்த அளவுக்கு அஃபோர்டபுள் பண்ண முடியும்னு பாருங்கள். பண்ணிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், அது இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் கொண்டு போங்க. இந்த கம்ப்ளீட்லி த 7 ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஜீரோ அங்கே இருக்க அண்டரில் இந்த 7 ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பை 2030 கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஜீரோ ஹங்கர் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட்டி அந்த இடத்துல இல்லாமல் போயிடும் ஆக்சுவலாக. ஸோ அந்த 17 கோல்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி தே கேன் ரெடியூஸ்டு பை த 16 கோல்ஸ். பை யூஎனுடைய ப்ரொசஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த 17 கோல்ஸையும் கண்டிப்பாக வந்து என்ன பண்ணும், எராடிகேட் பண்ணுங்கிறது தான் அவங்களுடைய ப்ராசஸாக இருக்குது இந்த இடத்துல. ஸோ இதுக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று ஐடியா உங்ககிட்ட இருந்தால் நீங்கள் பண்ணலாம். அப்படி உங்ககிட்ட ஐடியா இல்லை சார் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் யூ கேன் ரெஃபர் தட் ஐடியா. இது நம்ம கொடுக்கல ஆக்சுவலாக, பை யூஎன் அவங்களுடைய சைட்டில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ அந்த ஐடியாஸ் எடுத்து கூட நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ப்ராஜெக்ட்ஸ் யூ கேன் மேஜர்லி ஃபோக்கஸிங் இன் திஸ் ஏரியாஸ் ஆக்சுவலாக. ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹெல்ப் லைன் கொடுக்கும். தென் பேட்டன் ரைட்ஸ் போகிறதுக்கோ இல்லை பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக. தென் இந்த அனதர் ஒன் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள், இதோட இந்த செஷன் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஆக்சுவலாக. Uber is a world largest taxi company, but they have no vehicle. இது யாராவது யோசிக்க முடியுது ஆக்சுவலாக? அவங்க ஒரே ஒரு ஆப் மட்டும் வச்சுட்டு அந்த ஆப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வேர்ல்டு ஃபுல்லாக அந்த ஆப் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலாக. பட் வெஹிக்கிள் நம்ம போய் டைப் பண்ணிக்கிறோம். சேம் ப்ராசஸ் தான். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் இன் வேர்ல்டு மோஸ்ட் பாப்புலர் மீடியா ஓனர்ஸ் பட் கிரியேட்டிங் நோ கண்டென்ட். அவங்க எந்த கண்டென்ட்டும் கிரியேட் பண்ணலை. கண்டென்ட் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணுறது நம்ம தான் போடுறோம் இமேஜ். அந்த ஒரு இமேஜும் இட் கம்ஸ் அண்டர் த டேட்டா அனலிட்டிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வருது. அந்த டேட்டா அனலிட்டிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தே கேன் கிரியேட்டிங் த மணி அண்ட் கிரியேட்டிங் த ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ தட்ஸ் கால்ட் அஸ் பிக் டேட்டான்னு நம்ம சொல்கிறோம், டேட்டா வேர் ஹவுசிங் சொல்கிறோம், டேட்டா மைனிங் நம்ம சொல்கிறோம். Alibaba is a most valuable retail process. It has no inventory. Then Airborne is the world's largest accommodation provider, but it has no real estate process. ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு சின்ன ஆப் மூலிமா நான் இவ்வளோ பண்ண முடியுமா சார்னு கேட்டால், தட் ஆப் இட் ஷுட் பி இன் கமர்ஷியலைசேஷனுக்கு வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிட்டு வரலாம். ஸோ அப்போ அதை கொண்டுட்டு வரதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதுதான் நம்ம இங்கே நம்மளுடைய கோல், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஏதாவது கொரிஸ் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் ப்ளீஸ். நம்ம அடுத்த டெமோ செஷனுக்கு போயிடலாம். எனி கொரிஸ் ப்ளீஸ். Dear audience, feedback forms are available in the chat box. Kindly fill in. Sorry, a small internet issue.
ப்ளீஸ் இப்போ சொல்ல முடியுமா? I think some of them asking the questions. Okay, we move on the next part actually. Innovation leads to the new creation. New creation leads to the bigger action. Bigger action leads to the progress of nation. Do innovative research on sustainability. ஸோ இந்த ப்ராசஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் நான் நிறைய தடவை சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் ஆக்சுவலாக. ஸோ அந்த ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப்பை வந்து எப்படி சஸ்டைனபிள் ஆக்குறது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ இனோவேஷன் லீட்ஸ் டு த நியூ கிரியேஷன். New creation leads to the bigger action. Bigger action leads to the progress of nation. Okay, we move on the SaiRam ecosystem. The first year, இதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் நான் சொல்லிட்டேன் ஆக்சுவலாக. ஃபர்ஸ்ட் இயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடியா இனோவாத்தான் இன்ஸ்பயர் தான். ஒரு ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட் சொல்லலாம். இது போத் ஆஃப் SaiRam இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அண்ட் SaiRam இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் இது வரைக்கும் நான் இன்னும் ஹோஸ்ட் வாங்கலை. இதுக்கு ஃபுல் கமர்ஷியலைசேஷனுக்கு ஆகலை ஆக்சுவலாக. இது கமர்ஷியலைசேஷனும் ஆக போகிறது கிடையாது. இது இன்ஸ்டியூஷன் ஒன்லி. ஸ்க்ரீன் விசிபிளாக இருக்குங்களா? எனி ஒன் ப்ளீஸ்? எஸ். ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன் ஸ்மால் திங், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்ப்ளீட் இனோவேஷனுடைய ஈகோ சிஸ்டம் இங்கே நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சுவலாக. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உள்ளே என்டர் ஆகிறாரு அப்படின்னாக்க அவர்கிட்ட ஒரு ஐடியாஸ் இருந்துச்சுன்னா மட்டும் போதும், வேறு எதுவும் தேவையில்லை. அந்த ஐடியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட கூட கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அவங்க டைரெக்டாக வந்து இந்த போர்ட்டலில் லாகின் பண்ணி அவங்களோட ஐடியாஸை சப்மிட் பண்ணிவிடுவார் என்கிட்ட. ஒன்ஸ் ஐடியா இங்கே ரிசீவ் பண்ண அடுத்த செகண்டு பேஸ்ட் அப்பான் த காம்படன்சி மேட்ரிக்ஸ் மூலிமா இதில் லாகின் பண்ணிக்கிறோம். ஜஸ்ட் ஒன் மினிட். இந்த போர்ட்டலை பற்றி ஃபுல்லாக நான் சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு பாட்டை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே வந்துடணும் ஆக்சுவலாக. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் மினிட். ஸோ இதில் மெயினாக நம்ம என்னென்ன ரோல் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து அட்மின் ரோல் இருக்குது ஆக்சுவலாக. என்ன டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் த ஃபேக்கல்ட்டிங்கிறத சொல்லிடுவோம். ஈச் அண்ட் எவரி ஃபேக்கல்ட்டி இட் ஹேஸ் ஓன் லாகின். தென் பேப்பர் பப்ளிகேஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம். தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டன்ட் என்னென்ன பேட்டன்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறது எல்லாமே உள்ள கொண்டு வந்திருக்கோம். நானும் நிறைய பேப்பர்ஸ் வச்சுருக்கேன், பட் ஆனால் இன்னும் நான் உள்ளே கொண்டுட்டு வரல ஆக்சுவலாக. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஷ்போர்டு. டேஷ்போர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்படன்சி மேட்ரிக்ஸ் இது எல்லாத்துக்கிட்டையுமே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் நம்ம சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக. ஏதாவது ஒரு டாப்பிக்கில் அவங்க எக்ஸ்பெக்டாக இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக. அவங்க வந்து அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனோட லெவல் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து இதில் சொல்லியிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போத் SaiRam இன்ஸ்டியூஷனில் இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நியர்லி ஆஸ் ஆஃப் நவ் வந்து 53 மெம்பர்ஸ் ஆர் அவைலபிள். ஸோ அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாகவே இதில் இருக்குது ஆக்சுவலாக. தென் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பார்ட்டு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ். ஏன்னா நம்ம இங்கே அல்டிமேட் கோலாகவே நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கிறது வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் வச்சு தான் பண்ணியிருக்கேன் நான். ஸோ சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல் நம்பர் 9 எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க இண்டஸ்ட்ரி இனோவேஷன் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ நான் முன்ன சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, இப்போ ஒரு கோலுக்கு அண்டரில் நியர்லி 5 to 6 ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பை யூஎன் டிசைன் பண்ணியிருக்கான்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த யூஎன் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறது தான் நம்ம இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஆக்சுவலாக, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ இப்போ பை கோல் நம்பர் 9க்கு அண்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஸோ இது நம்மளோட டிசைன். இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து கிளியராக இங்கே கிளியராக பண்ணியிருக்கேன். தென் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லேட்டஸ்ட் நியூஸ் ஆக்சுவலாக இப்போ என்ன ஈவெண்ட் நடந்துகிட்டு இருக்குங்கிறதெல்லாம் தெரியாது ஆக்சுவலாக. ஸோ அதுக்கு ஒரு லேட்டஸ்ட் நியூஸ் ஒரு போர்ட்டல் ஒன்று நான் இந்த இதில் கொடுத்துருக்கேன், உள்ளே கொடுத்துருக்கேன். தென் இப்போ பையன் உள்ளே வந்த உடனே என்ன பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுவான். ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அவனுடைய ரூம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 மினிட் அதை கூட நான் பண்ணி காட்டிடுறேன் உங்களுக்கு.
ஸோ இங்கே கிரியேட் ரூம் அவன் பேசிக் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சிட்டானாவே இங்கே கிரியேட் ரூம்குள்ளே வந்துடுவான் ஆக்சுவலாக. இப்போ கிரியேட் ரூம்குள்ளே வரும்போது இட் ஹேஸ் சம் ஐடியா. அவன் ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஐடியா வச்சிருக்கான். ஸோ ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் கொடுத்துட்றான். அந்த இடத்துல எந்த டொமைனுக்கு அண்டரில் அவன் வரான், மீன் அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து மேபி இந்த டொமைன்ஸில் ஏதாவது ஒரு டொமைன்ஸில் கண்டிப்பாக வரும். ஸோ அந்த டொமைனில் கண்டரில் கொண்டு வந்துடுறான். சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் எந்த கோல்ஸ் கண்டரில் வருது? இப்போ ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டியில் அதுக்கு அண்டரில் எந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டரில் வருது? இதுதான் நான் சொன்னேன். ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அண்டர்லையும் அவங்க வந்து 5 to 6 ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டிருக்காங்க. இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து 9 ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக. தென் அதுக்கு அடுத்து வந்து எந்த செமஸ்டர் படிக்கிறாரு, ஸோ டீம் மெம்பரோட நேம் இந்த டீடைல்ஸ் ஃபுல்லாக கொடுத்துட்றாங்க. தென் அதுக்கு அடுத்து வந்து ப்ராஜெக்ட் கேட்டகரைஸ், ஸோ எந்த கேட்டகரைஸில் வராங்க. ஸோ இது எங்களுடைய பர்சனல் இதில் நான் பண்ணியிருக்கேன். தென் டிபார்ட்மெண்ட், எந்த டிபார்ட்மெண்ட் அந்த கைடு இருக்காங்க ஆக்சுவலாக, ப்ரிஃபர்டு கைடு அவர் சூஸ் பண்ணலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே கேன் சூஸ் த கைடு. ஸோ அவங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஃபேக்கல்ட்டிஸ் நேம் இருக்கும். மேபி நான் இங்கே வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னாக்கா இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு அண்டரில் யார் இருக்காங்கிறது இங்கே தெரிஞ்சிடும். சாரி, நான் இங்கே டொமைன் நேம் கொடுக்கல, அதனால் இன்னும் வரல. டொமைன் நேம் நான் இங்கே ஏன்னு கொடுத்துட்றேன். சொல்லலாம் ஏன்னு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னாக்கா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபர்டு கைடு வந்து நான் சிஎஸ்சின்னு சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னாக்கா சிஎஸ்சிக்கு அண்டரில் யார் யார் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இருக்காங்கிறது இங்கே தெரிஞ்சிடும் ஆக்சுவலாக. ஸோ லைக் தட் அவங்க சப்மிட் பண்ணிட்டு அவங்களோட அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஐடியா கொடுத்துட்டு இங்கே ரூம் கிரியேட் பண்ணிடலாம். ஒன்ஸ் இது கிரியேட் பண்ணி அடுத்த செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்மின் கிட்ட ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஆக்சுவலாக அந்த ப்ராசஸ். தென் அட்மின் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனதுக்கப்புறம் வி மூவ் ஆன் தட் த ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் இன்டெப்த். அந்த கைடு யாருக்கு அலோகேட் பண்ணுங்கிற ப்ராசஸ் நம்ம சொல்ல போகிறோம். அந்த கைடு அலோகேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ள மூவ் ஆகிடும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ரிப்போர்ட்ஸ். ஸோ ஹவு டு டேக் இந்த ரிப்போர்ட். ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதர் வந்து செமஸ்டர் வைஸு, கோல் வைஸு, இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனோவேஷன் வைஸு, ஸோ நீங்கள் எப்படி வேணாலும் அந்த ரிப்போர்ட் எடுத்துக்கலாம். 1 minute இங்கே நெட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்க்ரீன் விசிபிளாக இருக்குல்ல? ஓகே, ஃபைன். ஸோ இந்த பாயிண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதர் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், இயர் வைஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் வைஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ கேட்டகரைஸ் வைஸ், அதை ஈவெண்ட் வைஸ், செமஸ்டர் வைஸ், தென் வந்து டொமைன் வைஸ், எஸ்டிஜி கோல் வைஸ் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ சோஃபார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 170 ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆன் ரோலில் இருக்குது எங்களுக்கு. ஸோ திஸ் அண்ட் ஆல் த டூல்ஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி ஃபார் நமக்கு மட்டும்தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். நம்ம வேறு எதுவும் அதில் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா சொல்கிறதுல ஒன்றும் இல்லை. பட் பேஸ்ட் அப் ஆன் த காம்படன்சி மேட்ரிக்ஸ் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இங்கே ஆக்ட் ஆகும். இதில் ஏதாவது கொரிஸ் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் ப்ளீஸ். தேங்க்யூ. Thank you so much, sir. That was a wonderful session. Now I call upon the word of thanks. Gratitude is the mother of all virtues and abode of all good qualities. It is time for us to thank our supports and those who stood for us in all trying situations. I would like to call upon Mrs. Christina, Assistant Professor, Department of English, to propose vote of thanks. I'm bound to thank our resource person, Mr.Rayavel, for taking his time off to educate us on developing online
respiratory of proof of concepts developed and a way forward plan. I thank our secretary, Mr. A.N. Henry Morris, for being an endless inspiration to us. My thanks are due to our principal, Dr. Mary Angelin, for beautifying the webinar. I express my deep sense of gratitude to Dr. Hema for her enthusiastic guidance in organizing this webinar. I'm happy to thank Dr. Senthil, who is the supporting pillar in organizing this webinar. My heartfelt thanks to professors and students for honoring our invitation. I wholeheartedly thank one and all present here and made this day possible. With this note, I conclude this session. Thank you, ma'am. Thank you. தேங்க்யூ சார். சார் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஹெல்ப் வேணுனாலும் சொல்லுங்க, நம்ம பண்ணிடலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. டெஃபினெட்லி சார். அண்ட் நெக்ஸ்ட் செஷன் நான் இன்னொன்று வச்சிருக்கேன் சார், அதில் கண்டிப்பாக நம்ம ஷூர் சார், ஷூர் சார். ரைட் ஏதாவது ஆப் மாதிரி கிரியேட் பண்ணணும், இல்லை சாஃப்ட்வேர் மாதிரி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் உங்களுடைய ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வாங்க. நம்ம we will give the கண்டிப்பாக சார், கண்டிப்பாக சார். ரைட் சார். ஓகே சார், ஓகே. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ.